Dear student, today I will teach you As You Like It, a comedy written by William Shakespeare. You should know first the differences, the basic differences between tragedy and comedy. I have already told you that comedy ends happily. A comedy has a happy ending. It ends with reunion or reconciliation. On the other hand, a tragedy ends. A tragedy ends with destruction, ruin, or even death. A tragedy ends with destruction, ruin, and even death. And this is the basic difference. There are also other differences. You see, in tragedy, the protagonist mostly belong to higher classes. The protagonist means Nayaka belong to higher classes. That is like king, that is like the prince. In comedy, the protagonist belong to lower class or lower middle class in most of the cases. Those are the two basic differences. A tragedy ends with destruction, ruin, or even death. Do you know what is the reason behind the sad ending? And according to Aristotle, it is due to hamartia. Hamartia means error of judgment. Error of judgment. অর্থাৎ তোমার বিচার করার যে ভুল বুদ্ধি, তুমি যেটা ভুল করবে সেটাই তোমার ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসবে। অর্থাৎ ট্র্যাজেডির নায়ক কি করবে? কোনো একটা না কিছু ভুল করবে, যেটাই তার পতনের কারণ হবে। আর কি হবে? আর কমেডির ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি না, অনেক স্ট্রাগলস, দে মে হ্যাভ টু সাফার স্ট্রাগলস, they may have to face many obstacles, but finally they reunite. Finally, the play or drama has a happy ending. These are the basic differences between tragedy and comedy. Clear? Now, let us rate As You Like It. The story begins at a time when France was divided into provinces or dukedoms. Dukedoms, small part ruled by a duke. A small part ruled by a duke is called dukedom. The large part ruled by a king is called kingdom. Similarly, a small province ruled by duke is called dukedom. Therefore, France is a large country, and it is divided into several provinces. It is divided into several dukedoms. Clear? তাহলে আমরা ফ্রান্সে দেখছি যে অনেকগুলো ছোট ছোট প্রভিন্স নিয়ে
ছোট ছোট ডিউকডম নিয়ে ফ্রান্স গঠিত হয়েছিল যখন, সেই সময়ের এই গল্পটা ছিল সেই সময়ে যখন ফ্রান্স ছোট ছোট ডিউকডমে বিভক্ত ছিল। ক্লিয়ার হয়েছে? ছোট ছোট ডিউকডমে বিভক্ত ছিল। One such province there was a Asarpa. One such province there was a Asarpa. Asarpa was one who ruled illegally, one who is dishonest in nature, one who is not faithful to others. Here, who had deposed and banished his elder brother, the lawful duke, who had banished and deposed his elder brother, the lawful duke. তাহলে কি করলো না, সে তার যে লফুল দাদা যে আইনের শাসন চালাতো, সেই দাদাকে সে বঞ্চিত করলো এবং রাজ্য থেকে বিতাড়িত করলো। ক্লিয়ার হয়েছে? তাহলে আসার কাছে বলছি, ওর ভাই যে অনৈতিকভাবে ডিসঅনেস্টলি তার দাদাকে কি করলো, তার দাদাকে কি করে দিল, ব্যানিশড করে দিল, তার দাদাকে ব্যানিশড করে দিল, রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে দিল। The duke was driven away from his kingdom by his younger brother. ছোট ভাই ডিউককে তার রাজত্ব থেকে বার করে দিল, তার কিংডম থেকে, ডিউকডম থেকে বার করে দিল, বিতাড়িত করল। Retired to the forest of Arden along with his faithful followers. Retired to the forest of Arden. He took shelter. He took shelter along with his followers in the forest of Arden. তাহলে সে কি করলো না, তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে, তার অনুগামীদের নিয়ে সে আর্ডেনের বনে আশ্রয় নিল। Though these people soon got accustomed to the lazy life of the forest, they began to live in the forest. Accustomed means habituated, got the habit of, অর্থাৎ অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। কোথায়? ওই বনের মধ্যে লেজি জীবন যাপন করতে। কেন লেজি জীবন যাপন, অলস জীবন যাপন কেন? তারা তো এর আগে তো কেউ শরীরের কাজ করতো, কেউ মন্ত্রীর কাজ করতো, কেউ ডিউক যে ডিউক ছিল তার অনেক কাজ। ডিউক মানে বললাম ছোট শাসক, অর্থাৎ একটা ছোট্ট অঞ্চলের, একটা প্রাদেশিক অঞ্চলের যে শাসনকর্তা, তাকে কথাই ছিল। What may be compared to জমিদার্স, there are several জমিদার্স under a king or nawab in Bengal. বাংলায় নবাব অথবা সম্রাটের অধীনে ছিল অনেক জমিদার। সেই জমিদারদের মতোই একটা হচ্ছে ডিউক, বুঝেছে? তাহলে কি করলো, they became habituated with the lazy forest life. তারা এই অলস বনের জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ল, তারা কুঁড়ে হয়ে গেল, অলস হয়ে গেল। And they felt it to be more relaxing than the life of the cool.
they felt more relaxing than the life of the court. রাজপ্রাসাদের থেকে তারা সেই বনের জীবনযাত্রা থেকে অনেক যেন হালকা ভাবে তারা গ্রহণ করল। তাই তো দায়িত্ব নেওয়া তো আর এত মানুষের চিন্তা ভাবনা করতে হচ্ছে না, দৈনন্দিন কাজ সেরকম কিছু করতে হচ্ছে না, নিজেদের খাদ্যটুকু সংগ্রহ করা ছাড়া। তাহলে কি হলো, তারা ওই অলস জীবনযাত্রার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল এবং তারা অনেকটা হালকা অনুভব করল। অর্থাৎ প্রাসাদের তুলনায় তারা মনের জীবনটাকে অনেক হালকা ভাবে গ্রহণ করল। They led the life like that of Robin Hood of England. Yes, Robin Hood of England. Have you heard the name of Robin Hood? Have you read the story of Robin Hood? No. Robin Hood was also a banished king. Banished king. বিতাড়িত রাজা। বুঝেছেন? He lived in the caves of the forest with his followers. He fought again, and they looted the wealth of the rich and distributed them among the poor. They looted the wealth of the rich and distributed them among the poor. তারা ওই ধনীদের সম্পদ লুট করত এবং গরিবদের মধ্যে সেগুলো বিতরণ করে দিত। বুঝছে? এই হচ্ছে রবিন হুড। যে মানুষের কাছে, গরিব মানুষের কাছে সে ছিল নায়ক, তাদের কর্তা, তাদের সেবক, তাদের বিধাতা। বুঝছে? তাহলে সে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ব্যারিস্টিক ছিল এবং ওই গুহাতে এসে তার যে কিছু লোকজনকে নিয়েছিল তাদের যদি সে একটা বাহিনী গঠন করলো, যাদের কাজ ছিল, যে বাহিনীর কাজ ছিল তাদের গরিবদের সম্পত্তি লুট করে দিয়ে গরিবদের মধ্যে বিতরণ করা। বুঝলে? And to the forest many noblemen came and spent their leisure time as they had in the golden age. Many old and noble men. Many old and noble men. That means honest men. Many old and honest men came to them to pass their leisure time. তাদের কাছে আসতো তাদের অবসর সময় কাটানো। অনেক বৃদ্ধ এবং সৎ ব্যক্তি এরকম যারা আছে, জ্ঞানী ব্যক্তি যারা আছে, তারা আসতো এবং ওই বিতাড়িত ইউরোপ এবং তার সঙ্গী সাথীদের সাথে সময় কাটাতো। In summer, they took rest on the shade of the trees, watching the playful sports of the forest. In summer, গ্রীষ্মের সময়, what did they do? তারা কি করতো না, they took rest. They took rest. তারা বিশ্রাম নিত। কোথায়? Under the shade of the trees. Under the shade of the trees. গাছের ছায়ায় বসে তারা বিশ্রাম নিত। What did they do while taking rest there? What did they do while taking rest under the shade of the trees? গাছের ছলায় বিশ্রাম নেওয়ার সময়
তারা কি করতো না, they watched the playful sports of the forest here. অর্থাৎ হরিণরা ছোটাছুটি করছে, এইগুলো তারা দেখতে হতো এবং উপভোগ করত। They enjoyed the playful sports of the forest here. তারা ওই বনের হরিণদের দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি, এগুলো তারা উপভোগ করত। They even felt sad that they had to kill those deer for food. They had to eat something as they wanted to eat. তাহলে কিছু খেতে হবে, এর দ্বারা বাঁচতে হবে। তাহলে how would they collect their food? কিভাবে তারা খাদ্য সংগ্রহ করবে? না, by killing the animals of the forest. So when they felt sad, when they thought that they would kill some of those sporting deers. তারা দুঃখ বোধ করছে, একটা বেদনা বোধ করছে, একটা মনে কষ্ট পাচ্ছে, যখন তারা ভাবছে যে ওই যে হরিণগুলো আনন্দে ছুটাছুটি করছে, সেগুলোর মধ্যে কিছুকে তাদের মারতে হবে, হত্যা করতে হবে তাদের খাদ্যের জন্য। ক্লিয়ার হয়েছে? In winter, when the cold wind blew, the duke suffered from cold, but said, in winter, the duke suffered from cold. He was the duke. He was not habituated with the cold weather of the forest, with the cold, damp weather of the forest. সে তো জঙ্গলের ওই স্যাঁতসেঁতে শীতল আর কি আবহাওয়ার সঙ্গে থাকতে সে তো অভ্যস্ত নয়। সে রাজপ্রাসাদে রাজকীয় মাধ্যমে ডিউকের মতো জীবনযাপন করবে। সে কি করে হলো? ইন উইন্টার দ্য ডিউক সাফার্ড ফ্রম কোল্ড, তার ঠান্ডা লেগে গেল, ডিউকের ঠান্ডা লেগে গেল। বাট সে কিন্তু বলছে, দিস চিলিং উইন্ডস which blow upon my body are true counselors. Counselors means, don't you know? None of you. Who counsels, who give counsels are called counselors. Who give opinions, who give good opinions, who give counsels are called counselors. যারা মন্ত্রণা দেয়, যারা যুক্তি দেয়, তাদেরই বলা হয় counselors, not counselors. Counselors বুঝছে? মন্ত্রণাদাতা, তারা অনেক ভালো সুবুদ্ধিত। কি বলতো দাদা? কি বলছে? এটা ঠান্ডা হতে পারে, কিন্তু এই ঠান্ডা বাতাসটা যেটা আমার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, এরা আমার মন্ত্রণাদাতার কাজ করছে। এরা আমাকে জানাচ্ছে যে বনের প্রকৃতি কেমন, what we should do, what we ought to do or ought not to do in forest. বনের মধ্যে আমাদের কি করা উচিত, কি করা উচিত নয়, এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে আমাকে অনেক কিছু ধারণা দিচ্ছে। I never knew how to survive in forest. আমি জানতাম না কিভাবে বনের মধ্যে বেঁচে থাকতে হয়। কি হয়েছে? They do not flatter like my people who want to get benefits out of it. তারা প্রতারণা করতে জানে না, চাটুকারিতা করতে জানে না। চাটুকারি করে মানুষ
to get benefit from their flattery. হ্যাঁ, তাদের এই চাটুকারিতার মধ্যে তারা একটু উপকার পেতে চায়। হ্যাঁ, তুমি খুব ভালো, খুব ভালো, হ্যাঁ তুমি কত লোককে দাও, হ্যাঁ কত গরিবদের দান করো, সত্যি তোমাকে সবাই ইয়ে করে মানুষ তোমাকে খুব ভালোবাসে। দেখো এই যে বলার পর একটু বলবেন, দেখো আজকে আমার কিছু টাকার দরকার, দেবে, দিস ইজ গড। বুঝেছেন, তারা তোমার অনেক প্রশংসা করে দেবে, প্রয়োজনটা প্রথমেই বলে দেবে না। এই চাটুকারিতার কিছু নাকি না, সে কিছু না কিছু পেতে চায়। He wants to get something by means of his flattery. তার এই চাটুকারিতার মাধ্যমে সে কিছু অর্জন করতে চায়। বলছি এটা তো ফ্ল্যাটারিং করে না, এটা আমাকে শিক্ষা দেয় প্রকৃত কাউন্সিলরসের কাজ করে। But represent truly to me my condition. আমাকে আমার এই পরিস্থিতি অনুযায়ী what I should do, the teachers. এই পরিস্থিতি আমার কি করা উচিত, the weak taught us. বাতাস আমাকে শিক্ষা দেয়, বুঝছে? And though they bite sharply, their tooth is nothing light as thin as that of unkindness and ingratitude. বিরাট বাণী। Their sharp was bite. Their bite was sharp. They bite sharply. আমরা বলি না শীত যেন কামড় দিচ্ছে, বলি তো শীত যেন কামড় দিচ্ছে, প্রচন্ড শীত, প্রচন্ড শীতের কামড়, শীতের কামড় দিচ্ছে। একটা কামড় দিলে আমরা যখন ব্যথা অনুভব করি, প্রচন্ড শীতে আমরা সেরকম কি করি, ব্যথা বলতে কি আমরা অস্বস্তি বোধ করি। বলছে ওই ঠান্ডা বাতাস আমাকে ব্যথা দিচ্ছে, বাইট করছে, কিন্তু দাঁতের দাঁতগুলো সেই দাঁতের মতো নয় যে দাঁতগুলো ওই অকৃতজ্ঞ এবং অমানুষ লোকগুলোর দাঁতের মতো। অর্থাৎ বাতাস যে কামড় আমাকে দিচ্ছে তার থেকেও বেশি কামড় দিয়ে থেকে ওই অকৃতজ্ঞ অমানুষ, যাদের কোনো মানবিকতা নেই, সেই লোকগুলো। তার অপেক্ষা এটা ভালো, এটা মিক্স করতে চাইছে তার ভাইকে বেশি ভালো, হ্যাঁ কেউ তার ভাইকে এটা বেশি করে মিট করতে চেয়েছে। He remarked that men might say against the adversities, but there are some uses of a poisonous food. কি মন্তব্য করছে? That men might say against adversities. Adversities means opposite of opportunities. Opposite meaning antonyms of opportunities is called adversity. অনেক অসুবিধা থাকছে, বুঝছে, এটা মানুষ বলতে দেবে। But there are some uses of poisonous stone. কিন্তু বিষাক্ত যে ব্যাং তারও কিছু ব্যবহার আছে, সেও how to some extent in any way he may be helpful to us. A poisonous stone may be helpful to us. এটা বিষাক্ত ব্যাংও আমাদের উপকার করতে পারে। In this way that they lessons from nature. That you learned lessons from nature day by day. দিনে দিনে প্রকৃতি থেকে সে শিক্ষা পেতে লাগলো। সে জানতে পারছে, হ্যাঁ এই যে প্রকৃতির এই হচ্ছে ঝড় আসতে পারে, এইটা হচ্ছে ঝড় আসতে পারে, এইটা প্রচন্ড গরম হতে পারে। এই যে প্রকৃতির কাছ থেকে সেই লেসনটা
সে ধীরে ধীরে শিখতে পারল। And found tongues in trees. এবং সে কি ফাউন্ড করছে? The trees could speak. The trees could speak. They had language of their own. The trees had language of their own. গাছেরও তাদের নিজস্ব একটা ভাষা আছে, এটা সে উপলব্ধি করল। Books in the flowing streams. Books in the flowing streams. প্রবাহিত flowing streams, প্রবাহিত ঝর্ণা বা ছোট নদীর মধ্যে সে কি পেল? যেন পাঠ্যসূচি, বই যেমন আমাদের অনেক কিছু দেয়। A book gives us many informations. তাই তো? A book gives us many information. একটা বই আমাদের অনেক তথ্য দেয়। সিমিলারলি ওই প্রবাহিত স্ট্রিমস গুলো যেন আমার কাছে বইয়ের মতো কাজ করছে। Sermons in stones and gold in everything. Sermons in stones, হ্যাঁ, যেগুলো কি হচ্ছে? পাথরে কি হচ্ছে? ধাক্কা করে দিয়ে যাচ্ছে তো। এই যে ফরেস্ট বা মাউন্টেন যে স্ট্রিম গুলো, সেগুলো কি করে? তার মধ্যে অনেক নুড়ি পাথর আছে, তার মধ্যে দিয়ে বইছে, তাদের মধ্যে একটা আওয়াজ হচ্ছে, একটা গুলো 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 একটা আওয়াজ হয়, হ্যাঁ, and good in everything, এবং সব কিছুর মধ্যে ভালো